Take out your SS textbook, that is on page number 162. Page number 162. Right? Things to know. For calculating Human Development Index, so there will be a textbook, right? For calculating Human Development Index, highest and lowest value of every criterion is decided. Every index is calculated according to the formula. On the basis of it, Human Development Index is obtained. It is rate between 0 and 1. For any country, Human Development Index receives the difference that has to be covered to reach maximum 1. This difference is useful in comparing human development between various nations. On the basis of it, it could be known that country is developing in which direction, how much back and forth it is in comparison to other countries. HDI, Human Development Index. Last session, જ્યારે video session ચાલતો હતો આપણો ત્યારે મેં તમને Human Development Index કીધું. અહીંયા બોર્ડ ઉપર મેં તમને લખી દીધી બધી વસ્તુ, રાઈટ? ફોર્મ્યુલા ઉપર કેલ્ક્યુલેટ થાય. એના અલગ અલગ ફોર્મ્યુલા છે, રાઈટ? એમાં સ્ક્વેર રૂટ ને બધું અંદર એની અંદર આવે અને કેલ્ક્યુલેટ થાય. એનો જે આન્સર આવે એ 0 અને 1 ની વચ્ચે હોય. તેની વચ્ચે હોય 0 અને 1 ની વચ્ચે. જેટલું 1 ની નજીક હોય, જેટલું 1 ની નજીક હોય, that means Human Development Index એટલું સ્ટ્રોંગ છે. Human Development Index ત્રણ કોન્સેપ્ટમાં ડિવાઇડેડ છે. કેટલા કોન્સેપ્ટમાં ડિવાઇડેડ છે? Which are the three concepts? Which are the three concepts? આગળનું પેજ ફેરવો. Education index, life expectancy. Yes. The first one, that is the life. Second one, that is education. Okay. હવે આપણે એમ કહીએ માણસનું ડેવલપમેન્ટ, that is human development. How it is decided? ત્રણ ફેક્ટર્સ ઉપર ડિસાઇડ થાય. આપણે એમ કહીએ આપણું ડેવલપમેન્ટ થાય છે. કેવી રીતે આપણું ડેવલપમેન્ટ? ત્રણ ફેક્ટર્સ ઉપર. First is life. આપણે કેટલું જીવીએ from the age of 1 year to the age of 70, 80 or 90 જેટલું વર્ષ જે હોય એ. સેકન્ડ ફેક્ટર જે છે એ આપણું એજ્યુકેશન. એ પણ એક ડેવલપમેન્ટનો પાર્ટ છે. તમારામાં જે સમજ છે, the knowledge that you have, what is wrong and what is right, એ ક્યાંથી? ભણતરમાંથી, એજ્યુકેશન. તમને અત્યારે હરેક વસ્તુ સમજાય છે, આ વસ્તુ સારી ને આ વસ્તુ ખરાબ, આ સાચું ને આ ખોટું. આ કેવી રીતે સેન્સ છે? ઓન ધ બેસિસ ઓફ એજ્યુકેશન. તમારા જ એજનો કોઈ અનએજ્યુકેટેડ માણસ હોય ને, તો 15 કે 16 વર્ષનો, એની જોડે તમે વાત કરજો, તમને ડિફરન્સ લાગશે તમારામાં ને એનામાં. તમને એમ તારે કંઈ સમજાતું નથી, એને કંઈ આવડતું નથી. Why you can feel all these things? On the basis of education. That is what it brings human development. And third concept, easy વસ્તુ, that is income. That is income. બધાની ઇન્કમ અલગ અલગ. બધાની ઇન્કમ અલગ અલગ. કોઈની 10,000 પર મંથ હોય, કોઈની 20,000 હોય, કોઈની 50,000 હોય, કોઈની 1 લાખ હોય, કોઈની 1 લાખ એને ભાવ હોય. તો બધાનું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ પણ એવું જ હશે. જે ગરીબ માણસ હશે એની ઇન્કમ 1000 રૂપીસ પર ડે હોય, અથવા 100 રૂપીસ પર ડે હોય, અથવા 1000 રૂપીસ પર મંથ હોય. એ શું વિચાર કરે? આજનું મળે એટલે ઘણું, કાલનું કાળજું. A poor person will think like this. A person who is earning 40,000-50,000 rupees, એ આખા મહિનાનું વિચાર કરશે કે મારી પાસે 50,000 રૂપિયા છે, મારે 50,000 માંથી 30 દિવસ કાઢવાના. જેવું નેક્સ્ટ મંથ થશે પાછી સેલરી, પછી એ એન્ડ ઇટ ગોઝ ઓન. જે પૈસાવાળો માણસ હશે, રિચ પર્સન, રાઈટ, એનું પ્લાનિંગ એ પ્રમાણે કરશે as per his own income. That is also a part of development. That is also a part of development. ત્રણ important factors જે human development નક્કી કરે છે. First is the life, second is the education, and the third one, that is the income. અને આ ત્રણેયનું જ્યારે કેલ્ક્યુલેશન થાય, રાઈટ, તો એ કેલ્ક્યુલેશન એક નંબરમાં ડિસાઇડ થાય, and that falls between 0 and 1. That falls between 0 and 1. જેટલું 1 ની નજીક હોય, that means a country એટલી strong in the terms of life, in the terms of education, and in the terms of income. આટલું ક્લિયર થયું? Yes, હવે આપણે જોઈએ કઈ કઈ કન્ટ્રીઝ છે. નેક્સ્ટ, હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ રિપોર્ટ.
Since 1990, Human Development Report is published every year. Underline the sentence. Since 1990, Human Development Report is published every year. 1990 પછી હરેક countries ની અંદર આ Human Development Report publish થાય છે. Human Development Index of 188 countries. કેટલા countries છે total? 188. Right? એ 188 countries નો Human Development Index report બહાર પડે છે દર વર્ષે. Right? Includes Human Development Report that is in 2015 is divided into 4 sections as per details given in the table below. નીચે જો એક ટેબલ આપેલું છે દેખાય you can see the table. એ આખું એક ડિટેલ આપેલું છે. Norway tops the list that is 0.944 188 countries છે. એ 188 countries માં પહેલો રેન્ક કોનો આવે છે? Norway. એનું રેન્કિંગ કેટલું છે? 0.944 0.944 that is almost close to 1. That is almost close to. એટલે નોર્વે માં આપણે એવું સમજવાનું કે ત્યાંના લોકોની લાઈફ, ત્યાંના લોકોનું એજ્યુકેશન અને ત્યાંના લોકોની ઇન્કમ ત્રણ સ્ટ્રોંગ છે. સપોઝ આપણે અત્યારે ક્લાસમાં 20 જણા છીએ અથવા 15 જણા છીએ and suppose we are a part of Norway. તો આપણે બધાય ભણેલા છે, આપણા બધાયની લાઈફ સારી છે અને આપણા બધાયની ઇન્કમ સારી છે. as simple as that. આખું નોર્વે એવું as per Human Development Index. As per Human Development Index, that is 0.944. Are you clear with you? Yes or no? Yes, sir. Moving ahead. Australia 0.935 is placed in the second position. Switzerland that is 0.930 that is at the third position. While Asian countries, હવે જો આપણે Asian countries ની વાત આવી, Singapore that is 0.912 is on the 11th position. હવે ઇન્ડિયા ની વાત આવી, India with HDI એટલે Human Development Index 0.609. કઈ પ્લેસ છે, કયામાં રેન્ક છે? ટોટલ કેટલા કન્ટ્રીઝ છે? 188. ઇન્ડિયાનો રેન્ક કેટલામો? 130. ફર્સ્ટ રેન્ક કોનો? Norway. સેકન્ડ Australia. Australia. Third Switzerland. This can be asked in MCQ. અથવા 1 માર્ક્સ માં કે 2 માર્ક્સ માં પૂછાઈ શકે છે. રાઈટ? તો જેટલા નામ છે કન્ટ્રીઝ ના અને એની બાજુમાં જેટલા નંબર્સ છે, રાઈટ, 0.9 0. whatever જે પણ છે બધા અંડરલાઈન કરતા જજો. રાઈટ? વારંવાર રિપીટ નહીં કરું, જ્યાં જ્યાં નંબર્સ આવે ને એ બધા તમારે અંડરલાઈન કરવાના રહેશે. Australia 0.935 second position, Switzerland 0.930 third position. Asian countries માં Singapore 0.912 11th position અને India 0.609 130th position amongst 188 countries. It means it is included in the category of medium human development countries. In this report, Niger is at the bottom of the list at 188th position with 0.348. એક કન્ટ્રીનું નામ એવું છે જેનું નામ છે નિગેર. ત્યાં લાઈફ પણ નથી, ત્યાં એજ્યુકેશન પણ નથી અને ત્યાં ઇન્કમ. ત્યાં લોકો રહે છે, લાઈફ કઈ નક્કી નહીં, કોઈ સ્ટાન્ડર્ડ નહીં લાઈફ. એજ્યુકેશન સૌથી લો 0 અને ઇન્કમ સૌથી ઓછી. That means all the people who are living in Niger are very poor. અને એનો કેટલા પર રેન્ક છે? Last, that is 180. Is this clear till now? Yes, sir. Okay. Moving ahead. Classification of countries on the basis of Human Development Index as per the report. जो एक particular table આપેલું છે. First is highest human development. Second is high human development. Third one is medium human development and the fourth one is low human development. So highest માં જો rank આપેલા છે from rank 1 to 49 પછી 50 to
105. 106 to 143 and 144 to 188. 1 થી 188 બધાય કન્ટ્રીઝ આવી ગયા. રાઈટ, હવે નેક્સ્ટ જુઓ એના હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ આપેલા છે અબાઉટ 0.802 એટલે 0 અને 1 ની વચ્ચે એવા કન્ટ્રીઝ છે. એવા ટોટલ કન્ટ્રીઝ કેટલા છે? 1 થી 49. 1 થી 49 અને એમનું ઇન્ડેક્સ કેટલું છે? 0.802. તો કયા કયા કન્ટ્રીઝ છે? જો લાસ્ટમાં નામ આપેલા છે. નોર્વે, ઓસ્ટ્રેલિયા, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ડેનમાર્ક, નેધરલેન્ડ્સ, અમેરિકા, સિંગાપોર, બ્રિટન, જાપાન, ફ્રાન્સ. These are some very strong countries in the world. These are some very strong countries in the world. હવે તમે ખાલી વિચાર કરો, ઓસ્ટ્રેલિયા છે ને, ઓસ્ટ્રેલિયા એ તમે મેપમાં જોવા જાવ ને તો ગુજરાતનો જે મેપ થાય ને, ગુજરાતનો જે નકશો એના કરતા પણ નાનું છે as per the map, but they are very strong than India. They are very strong than population ઓછું છે, એજ્યુકેશન એટલું જ છે, લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી એટલી જ સારી છે અને ઇન્કમ પણ એટલી જ સારી છે. અને મેપ પ્રમાણે જોવા જાવ તો it is even smaller than Gujarat. It is smaller than Gujarat. Still they are very strong. એક ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલર, if I am not wrong, 35 કે 40 રૂપિયાની વચ્ચે થાય. But it's somewhat like that, right? It keeps on changing. આગળ પાછળ થયા. વિચાર કરો, એક નાનકડો દેશ જે મેપમાં ગુજરાત કરતા નાનો છે છતાં આટલો સ્ટ્રોંગ છે. How all these things are possible? Do you know? આટલો સ્ટ્રોંગ કેમ છે? ખબર? Because they do not have much population. They do not have much population. અને ગવર્નમેન્ટ માટે બહુ ઈઝી થઈ જાય છે કે ભાઈ મારા આ સમૂહ ઓસ્ટ્રેલિયા છે તો અહીંયા 5 જણા છે, અહીંયા 5 છે, અહીંયા 5 છે, અહીંયા 5 છે. તો ગવર્નમેન્ટ માટે બહુ ઈઝી થઈ જાય બધા માટે પ્લાનિંગ કરવું. એટલે ગવર્નમેન્ટ બધા માટે એટલું જ પ્લાન કરે છે અને કન્ટ્રી એટલું જ સ્ટ્રોંગ થતી છે. ઇન્ડિયામાં શું પ્રોબ્લેમ છે? અહીંયા 5 હોય ને પછી ગવર્નમેન્ટ અહીંયા પ્લાનિંગ કરતી ને 5 ના 25 થઈ ગયા. પછી અહીંયાથી ક્રૂઝ અહીંયા આવે ને અહીંયા 25 ના 50 થઈ ગયા. પછી અહીંથી આમ રાઉન્ડ જાય ને પછી પાછું યુ ટર્ન મારીને આવે ને તો 5 ના 100 થઈ ગયા. And the second most thing is the people of India do not pay the tax. That is the worst part. લોકોને ટેક્સ પે કરવો પડતો રાઈટ. પછી ડેવલપમેન્ટ થતું. આપણે એક ચેપ્ટર લીધા હતા યાદ છે? પોવર્ટી એન્ડ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ. આવું શું કામ થતું? પોવર્ટી એમને માટે બધા એમને ગરીબ થઈ જાય જાતે જાતે, અનએમ્પ્લોયમેન્ટ જાતે જાતે આવી જાય. It is because of the population. It is because of the Population. right? So we have to think like this. Then only we can develop our own self. Concept નું નામ શું છે? Human development. Human development તો આપણે આપણા ડેવલપમેન્ટ નો વિચાર કરો. As an individual મારે ડેવલપ થવું હોય તો હું શું કરીશ? તમારે ડેવલપ થવું હોય તો તમે શું કરશો? What is your number in 10th standard? Total strength કેટલી છે 10th માં તમારી? 75 85 okay, or 75 or 85, right? એક પ્લેસમાં એક સ્કૂલની અંદર તમે 80 જણા છો. હવે કેટલી સ્કૂલ છે સુરેન્દ્રનગર? મોર ધેન 50, 50 થી વધારે સ્કૂલ હશે, રાઈટ? આપણે એવરેજ 50 લઈને ચાલીએ. એક ક્લાસમાં 10th સ્ટાન્ડર્ડ ની અંદર 50 સ્ટુડન્ટ્સ હશે. તો 50 * 50 50 * 50 2500. Yes, sir. In one Surendranagar there are 2000 plus students in standard 10. બીજા મોટા મોટા સિટીઝ છે ત્યાં બધી સ્કૂલ હશે, ત્યાં બધા અલગ અલગ ટાઈપના સ્ટુડન્ટ્સ હશે. Yes or no? Yes, sir. You are the next competitors to each other. તમે બધા ફ્યુચરમાં એકબીજાના કોમ્પિટિટર્સ છો. બિઝનેસ હોય તો બિઝનેસ, જોબ હોય તો જોબ અને પ્રાઇવેટ જોબ હોય તો પ્રાઇવેટ જોબ. કોઈ બી તમારે બિઝનેસ હોય, કોમ્પિટિશન બધી જગ્યાએ હશે. And one mistake from your side, તમારા ફાધર કદાચ હશે બિઝનેસમાં, કોઈ ગવર્નમેન્ટ જોબમાં હશે, તો કોઈ પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં હશે, રાઈટ? તમે એમને જોતા જ હશો કેટલું હાર્ડ વર્ક કરતા હશે, રાઈટ? You might have seen your fathers and your relatives working very hard. Can you do that thing?
એ લેવલે તમે જઈ શકશો. You have to think like this. એટલે એ તો સર્વાઈવ કરી જશે, એ બધું તમારા માટે મુદ્દા નથી, તમે હેન્ડલ કરી શકશો. તમારાથી નહીં થાય, મિસ્ટેક થશે, તમારો કોઈ કોમ્પિટિટર હશે, રાઈટ, જે સેમ બિઝનેસમાં હશે કે સેમ ફિલ્ડમાં છે, એ તમને ઓવરટેક કરી જશે. Your chance is gone. Okay, government job હોય, private હોય કે business, you have to act very smart. શું કામ આવું કહું છું? Because the population is rising in continuously increasing. એટલું બધું પોપ્યુલેશન વધે છે ઇન્ડિયામાં કે કોમ્પિટિશન એટલું જ વધતું જાય, અને જેટલું કોમ્પિટિશન વધે ને એટલું આપણે એલર્ટ અને એક્ટિવ રહેવું પડે. જીમી સર સબકો એસએસ નો ભણાવે, ઇંગ્લિશ નો ભણાવે, તો જીમી સર અહીંયા હોય ન હોય તો તરત પબ્લિક હોય. યસ ઓર નો? એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. દરેક ફિલ્ડની અંદર આ વસ્તુ છે. આ અત્યારે આપણે સમજવાનું એ ફિલ્ડમાં રહેવા માટે આપણે કોમ્પિટિશનમાં રહેવાનું, હાર્ડ વર્ક કરવાનું, and we need to achieve our own goals. Then only we can survive. શું કામ કરું? ટોપિક નું નામ શું છે? હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ. આપણું પોતાનું ડેવલપમેન્ટ. તમને તો તમારો આઈડિયા હશે, તમારો બેકગ્રાઉન્ડ તમને ખબર હશે, how much strong you are, what is your business, what is your income, what is your family's income, બધા ઘરમાં શું છે, you know yourself very well. You have to think like this, then you can develop yourself. દેશનું ભૂલી જાઓ, આપણે આપણું વિચાર. Right? Whatever my parents are doing, can I do the same thing to earn money? બે વસ્તુ તમને પૂરી અત્યારે મળે છે. ફર્સ્ટ ઇઝ યોર લાઈફ. તમારી લાઈફમાં તમને જે જોઈએ બધું મળે છે, રાઈટ? જેટલી રિક્વાયરમેન્ટ્સ હોય, બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ્સ પૂરી પાડે છે. સેકન્ડ ઇઝ યોર એજ્યુકેશન. યુ ઓલ આર એજ્યુકેટેડ, તમે 10 સુધી તો પહોંચી જ ગયા, તમારો સેકન્ડ ક્રાઇટેરિયા ફૂલફિલ થાય. ત્રીજો ક્રાઇટેરિયા બાકી, ધેટ ઇઝ ઓન યુ. વોટ ઇઝ ધ થર્ડ ક્રાઇટેરિયા? ઇન્કમ. This is where you have to act very smart, because that leads to human development. Is this clear? Yes, sir. See, moving ahead. See, પછી ranks આપેલા છે અને countries ના નામ છે. જો Human Development Index, that is about 0.802. નામ કયા છે countries ના? Norway, Australia, Switzerland, Denmark, Netherlands, America, Singapore, Britain, Japan and France. Next, rank number 50 to 105. Human Development Index એની વચ્ચે છે 0.7 to 0.798. કયા countries છે? રશિયા, મલેશિયા, ઈરાન, શ્રીલંકા, મેક્સિકો, બ્રાઝિલ, ચાઇના, થાઈલેન્ડ, જમૈકા. Third, that is rank number 106 to 143. Index જો 0.555 to 0.698. Countries Indonesia, Philippines, South Africa, Iraq and India. And the last one, that is rank number 144 to 188. Index below 0.550. Where countries છે? Kenya, Pakistan, Nigeria, Zimbabwe and India. આ ચાર્ટ તમારે યાદ રાખવાનો રહેશે. ઇન્ડેક્સ તમારે યાદ રાખવાનો રહેશે, જે નંબર્સ છે અને એની જોડે જોડે એના જે કન્ટ્રીઝ છે તે. ઓકે, યાદ રાખશો ને? યસ ઓર નો? Yes, sir. Okay, moving ahead. Human Development Index of India was 0.428 in the year 1990. Underline the sentence. 1990 માં કેટલું હતું? 0.428. પછી જો 0.496 in the year 2000. again underline કરો. 0.586 in the year 2010 and 0.604 in the year 2014 and 0.609 in the year 2015. બરાબર? 4 થી 5 નંબર્સ છે. 1990, 2000, 2010, 2014 and 2015. ઇન્ડિયાનો જે હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ છે એ શું થતો જાય છે? ગ્રોથ થતો જાય છે, ડેવલપ થતો જાય છે. 0.4 થી લઈને 0.609 સુધી.
That means we are a developing nation. We are a developing nation. India is a developing country. હવે આવે છે ને નાઇન્થ માં તમે ભણી ગયા છો એટલે Yes, sir. why we are in the developing કારણ કે આપણે ધીમે 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 કરતા આગળ વધીએ છીએ. Right? We are in a developing country or in a developing nation. Thus, progressive improvement has been observed. Next, position of India and its neighboring countries as per Human Development Report. હવે ઇન્ડિયાની આજુબાજુના જે કન્ટ્રીઝ છે આપણા નેબરિંગ કન્ટ્રીઝ રાઈટ નેપાલ ભૂટાન શ્રીલંકા પાકિસ્તાન અફઘાનિસ્તાન તો જો એના કન્ટ્રીના રેન્ક અને એનું હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ આપેલું છે જો રેન્ક નંબર 73 કન્ટ્રીનું નામ શું છે શ્રીલંકા. એનું ઇન્ડેક્સ કેટલું છે 0.759. નેક્સ્ટ ધેટ ઇઝ રેન્ક નંબર 90 ચાઇના 0.727 next is rank number 104 that is Maldives 0.706 next is India 130 0.609 next rank is 132 Bhutan 0.605 next is Bangladesh rank number 142 0.570. next is Nepal 145 rank number 145 548. next is Pakistan rank number 147. 0.538. next is Myanmar Rank number 148. 586. and the last one is Afghanistan. Rank number 171. and index 0.465. આ બધા ઇન્ડિયાના નેબરિંગ કન્ટ્રીઝ છે રેન્ક આપેલા છે અને જોડે જોડે શું આપેલું છે ઇન્ડેક્સ શું આપેલું છે હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ રાઈટ મૂવિંગ અહેડ among the neighboring countries of India the condition of Sri Lanka China Maldives is much better and ranked above India in the human development index Sri Lanka China અને Maldives આ ત્રણેયનું human development index આપણા કરતા સારું છે રાઈટ ભૂટાન બાંગ્લાદેશ નેપાળ પાકિસ્તાન મ્યાનમાર અને અફઘાનિસ્તાન આર રેન્ક લો બાકીના જે બધા કન્ટ્રીઝ છે એનું હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ આપણા કરતા ઓછું છે આપણા કરતા વીક છે રાઈટ that is India is much more stronger compared to Bhutan Bangladesh Nepal Pakistan Myanmar and Afghanistan આપણાથી સ્ટ્રોંગ કયા છે શ્રીલંકા China, Maldives. આટલું ક્લિયર yes or no હવે લાસ્ટ ટોપિક આપણે કરી લઈએ then we will stop okay જો એક ચાર્ટ આપેલો છે જો Yes, sir. world's top 5 countries indicates human development index and India's rank in human development index પાંચ કન્ટ્રીઝ છે વર્લ્ડના એનું હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ આપેલું છે અને ઇન્ડિયાનું આપેલું છે જુઓ ફર્સ્ટ વન પહેલું નામ કયું Norway. નોર્વે that is 0.944 હવે જો બાજુમાં આપેલું છે લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી એટ બર્થ સેકન્ડ ઓપ્શન છે that is expected years of school third option is means of years of schooling and fourth one is gross national income હવે જુઓ 2014 નો ચાર્ટ છે આ કયા વર્ષનો ડેટા છે 2014 તો નોર્વેનું જે હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ છે that is 0.944 હવે જુઓ લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી એટ બર્થ that means 81.6 નોર્વેની અંદર કોઈ પણ માણસ જન્મે તો એની એવરેજ લાઈફ કેટલી છે 80 years સુધી નોર્વેમાં હરેક માણસ જીવે જે એવરેજ કેલ્ક્યુલેશન થાય ને પોપ્યુલેશન વાઇઝ રાઈટ તો નોર્વેની અંદર જેટલું પોપ્યુલેશન છે 2014 ના ડેટા પ્રમાણે કયા ડેટા છે 2014 81 years is the average life of the people living in Norway next that is Australia 82.4 next that is Switzerland 83 next that is Denmark 80. next that is 81. and the last one that is India India, 68. can you see the difference yes or no 20 વર્ષનો 15 વર્ષનો ડિફરન્સ સીધો થઈ જાય Yes, sir. why the particular life of the Indian people is less compared to the other countries because there is poverty and unemployment ઘણા બધા એવા લોકો છે જે અનએમ્પ્લોયમેન્ટના કારણે અથવા ગરીબીના કારણે મરી જાય એટલે જ્યારે ટોટલ પોપ્યુલેશન ઇન્ડિયાનું જે છે એમાંથી જ્યારે એવરેજ કાઢવામાં આવે કે માણસ કેટલું જીવે છે એવરેજ તો નંબર શું છે 68 શું છે નંબર અત્યારે એમાંથી પણ ઘટી ગયો કારણ કે આ ડેટા કેટલો છે 2014 અને
અત્યારે 2020 પ્રમાણે if I am not wrong the number is 63. The number is 63. આજથી બીજા 2-5 વર્ષનો ડેટા જશે ને એટલે 63 માંથી એ ક્યાં આવશે 60. જો આપણે સ્ટેપ્સ નો લીધા ડેવલપમેન્ટ માટેના એના માણસ ખબર 100 વર્ષ જીવ્યું રાઈટ ઓછું થઈ ગયું પણ બહુ ઓછું થઈ ગયું યુ આર કરેક્ટ કેટલાય લોકો છે બટ દેર આર વેરી ફ્યુ આપણા ગ્રેન્ડફાધર ની એજ તમે જુઓ 75 80 અથવા મેક્સ 85 then it is over right can we live up to that age તમે હું કરવા જોઈએ we don't right ગવર્નમેન્ટ એવો ડેટા કહે છે કે અત્યારે 63 years એવરેજ કેટલું 63 માણસ જન્મે ને as per this data તેનું મેક્સિમમ ઇન્ડિયામાં એજ કેટલું થઈ ગયું 60 પછી જે જીવે એના સ્ટ્રેન્થ ઉપર તેના ઉપર છે એના બીજા કન્ટ્રીઝના તમે નંબર્સ જુઓ 81 82 83 80 and 81 that means those countries are very strong in the terms of life next જુઓ expected years of school અને એની બાજુમાં છે means and years of schooling નોર્વે ની અંદર જે ગવર્નમેન્ટ છે એ એક પર્ટિક્યુલર કેલ્ક્યુલેશન કરીને expected years of schooling છે ચાઇલ્ડ હોય તમારી એજ કેટલી છે અત્યારે 15 or 16 either 15 or 16 right or 12 માં આવશો એટલે તમારી 18 years થશે either 17 or 18 yes બેઝિક એજ્યુકેશન પૂરું થશે 12 સુધીનું 12 સુધી સ્કૂલ આવે પછી કોલેજ આવે રાઈટ એટલે 12 સુધી તમે સ્કૂલમાં કહો તો નોર્વે ની અંદર ગવર્નમેન્ટ એવું કહે છે કે એક્સપેક્ટેડ યર્સ ઓફ સ્કૂલ ઇઝ 17.5 નોર્વે ની અંદર જે પણ ચાઇલ્ડ છે the government expects કે આ ચાઇલ્ડ મેક્સિમમ ક્યાં સુધી સ્કૂલ જવો જોઈએ 17.5 years સુધી અને ચાઇલ્ડ ક્યાં સુધી જો નેક્સ્ટ નંબર શું છે મીન્સ ઓફ યર્સ ઓફ સ્કૂલિંગ ચાઇલ્ડ ક્યાં સુધી જાય છે 12.6 years સમજો ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે નોર્વે છે રાઈટ અને હું ગવર્નમેન્ટ છું લેટ અસ સે અને આઈ પ્લાન એજ્યુકેશન સિસ્ટમ હું પ્લાન કરું તો મેં એક નંબર બહાર પાડ્યો કે ભાઈ એવરેજ નોર્વે ની અંદર હરેક ચાઇલ્ડે એજ્યુકેશન લેવા તેનો નંબર ક્યાં સુધી મેક્સિમમ 17.5 આટલું પેલા ક્લિયર થયું યસ ઓર નો હવે ઓબ્વિયસલી તમે બધાય તો નથી ભણી શકવાના નોર્વે ની અંદર કોક તો એવા હશે કે જે ભણવાનું મૂકી દેશે કે બિઝનેસમાં જતા રહેશે કે કોક ડેથ થઈ જશે કે કોક બીજે XYZ કારણોથી ભણવાનું મૂકી દેશે રાઈટ યસ આવા કેટલા સ્ટુડન્ટ્સ હોય આવા કેટલા પર્ટિક્યુલર માણસો હોય કન્ટ્રીની અંદર રાઈટ તો નોર્વે એવું કહે છે કે ભાઈ 17.5 વર્ષ સુધી એજ્યુકેશન હોવું એટલે ત્યાંના લોકો નોર્વે ની અંદર જેટલું પોપ્યુલેશન છે એ ક્યાં સુધી ભણે છે 12.6 એવરેજ કેટલું ભણે છે બધાએ 12.6 years that means the number is very close 100% ની બહુ નજીક છે રાઈટ 17 વર્ષ છે તો 12 વર્ષ તો બધા ભણે જ છે yes or no yes sir that means out of every 10 6 to 7 students are studying બે કે ત્રણ જ એવા છે out of 10 કે જે ભણવાનું મૂકી દે છે because of exercise એવા જો હરેકના અલગ અલગ નંબર્સ આપેલા છે જો 20.2 ઓસ્ટ્રેલિયા એનો નંબર શું છે સામે 30 નેક્સ્ટ ઇઝ 15.8 તો સામે કેટલું છે 12.8 નેક્સ્ટ ઇઝ